जय जगन्नाथ शुभ अपराह्न गुड इवनिंग मोर प्रिय छात्र छात्री मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं समस्ते भले रही था एवं आपण मानकर परिवार मध्य भले रही था से भगवान कृपार एवं ये देख ये भिडटे हूँ जो मैंने 2025 DECE कोर्स करिसेंती जो विद्यार्थीगण बा जो पिला माने विद्यार्थी माने जो मैंने 2025 DECE जो परीक्षा देवाक जाऊँगी तेणु तांकोपाई मु केते गुड़िए संभव प्रश्न उत्तर आनी जो गुड़िक ये भिडियो में आलोचना कर दूची एवं जो मैंने DECE रो अर्थ हूँ डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यही कोर्सटी जो मैंने करुँचे तांकोपाई ए परीक्षा रे निहाती आपण 90 ରୁ 100 नंबर भितर रखिपारे ये गोटे भिडियो रे तेणु मु आनी अच्छे आपण जो परीक्षा होगा जाऊँगी मल्टीपल चॉइस तेणु जो DCEC 1 रे जो रही अच्छे प्रथम यूनिट बा जो DCEC 1 जो आपण मैंने जो पेपर टी देबे तार संपूर्ण भाव सिलेबस टीकू मु कौन करें ना केते गुड़िक आपण मानू क्वेश्चन गुड़िक आनी यही गुड़िक ही परीक्षा आसूँ तेणु आप एपटे सेपटे नहीं ये गोटे भिडियो देखूँ एवं आपण मैंने निहाती रखिपारे 90 ରୁ 100 मार्क बुझिपारे तेणु जो पिला माने जो मैंने DCEC कोर्स करिसेंती 2025 बा आगु को करिया को जाउछंती से माने ये गोटे भिडियो देखूँ आपण मैंने निहाती रखिपारे 90 ରୁ 100 मार्क जो DCEC रो फुल फॉर्म होची डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तेणु देख पिलाने आउ काल विलंब न करी जो रही मु गोटे पर गोटे सुंदर भाव में तुम मानक आलोचना करी दउछि खाली आपण माने सुनी जातु एवं वीडियो को बिना स्किप करके देखंतु सुंदर मध्य आपण भल नंबर रखी पारिबे देख एवं जदि वीडियो गुड़ी को भल लगुचे तेबे आपण माने सब्सक्राइब कर रखंतु एवं लाइक करंतु एवं आपण मतामत दियंतु एवं जितेबाला वीडियो गुड़ी छाड़ी आपण सर्वप्रथम जीव तेणु आपण सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल तरफ पुणी थे ये शुभ संध्यार अवसर में अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ आकांक्षा देख पिला माने आ विलंब न करी जो मैंने एवं अधिकांश शेयर कर एवं बर्तमान आम आरंभ करवा कौन कौचे प्रथम क्वेश्चन ना देख संज्ञा बा कॉग्निशन रो अर्थ कौन शारीरिक वृद्धि ना जानिबार मानसिक प्रक्रिया ना भावात्मक सक्रिय ना गति कौशल तेणु यार सठिक उत्तर हूँ जानिबार मानसिक प्रक्रिया संज्ञार अर्थ हूँ जानिबार मानसिक प्रक्रिया आपड़ स्पीड करके देखिपारे तापर देख पियाजे एटा पिला माने पियाने लिखाई पियाजे संज्ञात्मक विकास प्रथम पर्याय कौन थिला प्री ऑपरेशन बा सेंसरी मोटर ना कंक्रीट ऑपरेशन ना फॉर्मल ऑपरेशन तेणु आम जाचु सेंसरी मोटर ये पिला माने गुरुत्व जो मैंने बीएड कर साधारण किंतु जो मैंने फ्रेश पकई से डिफिकल्ट तेणु आप मन रखुद जे पियाजर प्रथम संज्ञा हूँ सेंसरी मोटर से 4टी देते तेणु एटा प्रश्न तुमको मन रखा पड़ो से कतोटी पर्याय करते ना 4टी तेणु प्रथम पर्यायटा हूँ सेंसरी मोटर तापर पिला चलो 3 नंबर सेंसरी मोटर पर्याय बा तार समय केते कहूँ ना आम जाचु सठिक उत्तरटी हम जन्म 2 वर्ष है तापर पिला चलो 4 नंबर वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस रो अर्थ कौन यार सठिक उत्तरटी देख पिला माने होचे वस्तु देखाई नथिला मध्य रहिचे बोली बुझीबा तेणु यार सठिक उत्तरटी होचे एटा ऑप्शन नंबर बी तापर देखो शिशु माने शिखंती देख कौथिरे हम ना अमूर्त चिंतन रे इंद्रिय गति ना तार्किक तर्क ना पढ़ार तेणु यार सठिक उत्तरटा मत जानी इंद्रिय गति पिला माने खाली थरे देखिकी जातु आपण निहाती 90 ରୁ 100 मार्क निहाती आपण माने कौन करेंगे रखिपारे ये गोटे भिडियो तेणु ये गोटे भिडियो जो DCEC 1 जो मुझे अच्छी ये संपूर्ण भाव में तार जो सिलेबस रही मुझे सिलेबस अनुजाई तुम मानू 100-200 क्वेश्चन ये गोटे भिडियो आलोचना करदे तेणु आप गोटे भिडियो को देखूँ एवं बहुत नंबर नहीं चली आसतु तापर देख देखला वार्ता भूमिका आम कौन बुझा देखला वार्ता उत्तेजन संप्रेषण देवा ना शिशुर उत्साहक तो अणदेखा करवा ना खड़ को सीमित करवा ना भूल रे दंड
ଦେବା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଏଇଟା ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସମ୍ବେଷଣ ଦେବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୁଏ କେଉଁଠି? ହଁ କି ନାହିଁ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୁଏ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ସେନ୍ସରୀ ଅନୁଭବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ସେନ୍ସରୀ ଅନୁଭବରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁ ଜିନିଷ ଗୁଣି ଗୁଣି ପକାଇ ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଥିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖୁଥିବାର ଅର୍ଥ ଉତ୍ସୁକତା ପରୀକ୍ଷା କରେ ନା ଅନୁଶୀଳନତା ନା ଅଳସତା ନା ସ୍ମୃତି ହାନି। ତେଣୁ ଉତ୍ସୁକତା ପରୀକ୍ଷା କରେ ସେ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖ ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପଢ଼ା ଶୁଣାରେ, ସ୍ପର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଗତିରେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଳି ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନାରେ ନା ଅମୂର୍ତ୍ତ ତର୍କରେ ପିଲାମାନେ ହେବ ଅମୂର୍ତ୍ତ ତର୍କରେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ସ୍ପର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପଦ ଓ ଗତିରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତରଟି କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭଲ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଭଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପିଆଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସକ୍ରିୟ ଖୋଜୁଥିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ, ସକ୍ରିୟ ଖୋଜୁଥିବା। ତାପରେ ଚାଲ 11 ନମ୍ବର ଭାଷାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ ଭାଷାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରେଷଣ। ତେଣୁ ଭାଷାର ସମ୍ପ୍ରେଷଣ। ତାପରେ ଶିଶୁମାନେ ନିରେଭେଦ କରନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି। ନିରେଭେଦ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି 6 ମାସରେ ସେ ନିରଭେଦ କରିପାରେ। ତାପରେ ଆଗକୁ 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ବବଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେବେ? ଏଇଟା ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ବବଲିଂ ହେଉଛି କେବେ ନା 4 ଓ 6 ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ବବଲିଂ କରିପାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆସେ କେବେ କେତେ ମାସରେ ଆସେ ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 12 ମାସରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ରୁତ ବଢ଼େ କେଉଁଠି? ନା 2 ଏବଂ 3 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ଦ୍ରୁତ ତାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବା ସେ କଥା କହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ଭାଷା ବା 2 ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆସେ କେବେ ବା କେଉଁ ବର୍ଷରେ? ନା 1 ବା 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଭାଷା ବା ଶବ୍ଦ ସେ ଆଣିଥାଏ ବା ଆସିଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ଗଲା। 17 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାଷା ବିକାଶର ଜୀବ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁଟା? ନା ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଭାଷା ବିକାଶର ଜୀବ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ଭାଷା ବିକାଶର ପରିବେଶିକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? ନା ଦେଖାଳକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଟା ହେବ ଭାଷା ବିକାଶର ପରିବେଶକ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଦେଖ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିବ? ନା ଘରେ ସମୃଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେ ଭଲ ଭାଷା କୌଶଳ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ଭଲ ଭାଷା କୌଶଳ ଉନ୍ନତ କରିବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଗପ କହିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା କେରେ ହେଇଗଲା ସାର୍ ପିଲାମାନେ, କରେ କେଉଁଟା ହେବ? ତାର ସଠିକ୍ଟା ହେବ ଭାଷା କଳ୍ପନାରେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ଟା ହେବ ଭାଷା କଳ୍ପନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା? ଦେଖ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ହସ ଓ ଆଖିର ସମ୍ପର୍କ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହସ ଓ ଆଖିର ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଆଟାଚମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ନା ଦେଖରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାଜକ ହେବ, ଭୁଲ ଏଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ। ଏହାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଶିଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିକାଶ ହୁଏ କେଉଁଠି? ଦେଖ କେଉଁଠି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ପୂରଣ ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଅଜାଣକ ଭୟ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗାର ଏକ୍ସିଟି ଦେଖାଯାଏ କେବେ? ନା ସେ କେତେବେଳେ କେତେ ମାସ ହେଇଥିବ? ନା ସେ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ତାକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ ଶିଶୁକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଚାଲ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭୟ ବା ସ୍ପେରିଟେସନ୍ ଏକ୍ସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବାଧିକ କେବେ? ତେଣୁ ଏହାର ହେଉଛି 12ରୁ
8 ମାସ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି 1 ମାସ ନା 1 ବର୍ଷ 1 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଭୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଡେ କେୟାର ଉପକାରୀ ହୁଏ ଯଦି, ତେବେ କ'ଣ ଏଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦେଖରାଳଙ୍କର ସଜାଗ ଓ ସୁତାରୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶର ବଂଶାନୁକ୍ରିୟ ଭୂମିକା କେଉଁଟା? ନା ସାମାଜିକ 27 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସାମାଜିକ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶର ବଂଶାନୁକ୍ରିୟ ଭୂମିକା କେଉଁଟା? ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଶିଶୁର ଭାବରେ ବା ଟେମ୍ପରେଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ପରିବେଶ ସାମାଜିକ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ କହେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କହେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରେମ ଯତ୍ନ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 28 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ଶୈଶବ ଚାଇଲ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ କାହାକୁ କହିବାରେ ପୁରୁଣା ବୟସ ବାଲ୍ୟକାଳ ନା ଯୁବାବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଶୈଶବ ବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତ ଯଦି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ? ସବୁଟିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ କହୁଛି? ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ? ନା ଖେଳରେ ବି ହେବ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ପରିବାର ଏବଂ ସବୁଟିଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ସବୁଟିଏ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଜେଣ୍ଡର ବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ସମାନ ଅବସର ଦେଇ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଲୋଡ଼ ପ୍ରେମ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭିନ୍ନତା କରି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଲାଡ଼ ପ୍ରେମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭିନ୍ନତା କରି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କହୁଛେ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ? ଧନ ଦୌଲତ, ଶିକ୍ଷା, ପେଶା, ସବୁଟିଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି କ'ଣ ସେ କହୁଛି। ନା ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ? ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଧନ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ପେଶା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଡିରେ ରହିଛି ସବୁଟିଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସବୁଟିଏ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ରିଲିଜନ୍ ବା ଚାଇଲ୍ଡ କ'ଣ? ରିଲିଜନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କ'ଣ? ନା ଆଚରଣ, ନୈତିକତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତେଣୁ କେଉଁଟାରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ? ସମାଜର ଗଠନ, ପରିବାର ଗଠନ, ସ୍କୁଲ ଗଠନ, ସହରର ଗଠନ। ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରିବାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପରିବାର। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଆପଣମାନେ ପରିବାର ମାରିଦେବେ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିପରି ହୁଏ? ସୀମିତ ହୁଏ, ସାମୂହିକ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସାମୂହିକ ହେବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ DCC କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ନିହାତି 80ରୁ 90 ବା 90ରୁ 100 ମାର୍କ ଆପଣ ନିହାତି ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ DC1 ଯେଉଁ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରେ? ପିତାମାଆ, ସମାଜ, ପଡ଼ୋଶୀ ନା ସ୍କୁଲ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପିତା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଇଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ନା ସବୁଟିଏ? ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ପିଲାର। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ପରିବେଶ ବି ତାକୁ ଦରକାର, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଜେଣ୍ଡର ବେସିସ୍ କ'ଣରେ ଦେଖାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଖେଳ, ସବୁଟିଏ। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ସୋସିଆଲ
କ୍ଲାସ୍ ହାୟାରରେ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇ, ସୁବିଧା ପାଇ, ସୁରକ୍ଷା ସବୁଟିଏ। ତେଣୁ ସବୁଟିଏ ଅଛି ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁଟିଏ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଲୟାରରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିପରି ହୁଏ? ସୁବିଧା ସହ, ସୀମିତ ଅବସର, ଆଡ଼ମ୍ବର, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଲୟାର ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୀମିତ ଅବସରରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଚାଇଲ୍ଡରେ ରିଲିଜନ୍ କ'ଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଚାଇଲ୍ଡ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ନୈତିକତା ସବୁଠି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ବା ସମସ୍ତ ହଁ କି ନାହିଁ? ନୈତିକତା ବି ଦରକାର, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର, ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ନା ଇକ୍ଲୋଲୋଜି କ'ଣ? ଇକ୍ଲୋଲୋଜିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର? ପ୍ରାକୃତିକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ନା କେବଳ ନା କୌଣସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଟା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ। 14 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଫ୍ୟାମିଲି ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ କ'ଣ ଶିଖାଯାଏ ବା ଶିଖିଥାଏ? ସେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଭାବନା, ସହଯୋଗ ସବୁଠି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ସବୁଠି ଅଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ତାର କ'ଣ ସେ ଶିଖିଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର, ଭାବନା, ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଶିଶୁ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ବଜାର ଅନୁଭବକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ପାଣିପାଗ, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ, ପୋଷକ ନା ଖେଳ? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କ'ଣ ହେବ ନା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ। କାହିଁକିନା ସେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଶିଶୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ବଜାରକୁ ଦେଖି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଲିଙ୍ଗ ଜେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ଶିଶୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ନା ଜାତିଗତ ପରିଚୟ ନା ପରିବେଶ? ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସାମାଜିକ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ଚାଲ 18 ନମ୍ବର କୌଣସି ବିଷୟ ସାମାଜିକ ବିଷୟ ନା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରିବାରର ଆଇ। କୌଣସି ବିଷୟ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେଉଁଟା ନା ପରିବାରର ଆଇ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ ଧର୍ମ ବା ରିଲିଜନ୍ ଶିଶୁ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? କ'ଣ ପକାଏ? ରୀତି, ବନାନ ଏବଂ ଆଚରଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ? ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପରିବାର ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଖେଳଧୂଳା, ଶିଶୁର ସାମାଜିକରଣ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା। ତେଣୁ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଶିଶୁର ସାମାଜିକରଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ, ସମର୍ଥନ ଓ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ? ଯୋଗାଯୋଗ ତେଣୁ କ'ଣ ମିଳେ? ପରିବାର ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଇକ୍ଲୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣକୁ ବୁଝାଏ? ପାଣିପାଗ, ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ, ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଏଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପାଣିପାଗ ଓ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର ବିଗିନିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ଖେଳ, ଶିଶୁର ଅଧିକାର, ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ଅଧିକାର ଏବଂ ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିଶୁର ଅଧିକାର। 24 ନମ୍ବର ଦେଖ ସାମାଜିକରଣ ବା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ପରିବାର, କ୍ଲବରେ, ସମାଜରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାମାଜିକରଣ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ? ପରିବାରରୁ ବା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହଁ ନି? ତାପରେ ଚାଲ 25 ନମ୍ବର କୌଣସି ଉପାଦାନରେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ କେଉଁଠି? ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଅବସର, ପାଣିପାଗ, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଖେଳ। ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅବସର। ତାପରେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ସୋସିଆଲ ମାନେ କିସରେ? ପରିବେଶ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପୋଷଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ପ୍ରଭାବିତ ଆମକୁ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ଶିଶୁକୁ ସୁସ୍ଥ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ, କେବଳ ଧନ, କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି? କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ କ'ଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ବା ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ? ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ଇକ୍ଲୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କ'ଣ ରହିଅଛି? କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ପରିବେଶ, ଏଇଟା ପଡ଼ୋଶୀ, ସାମାଜିକ ନା ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଆଉ ସବୁ ତ କେବଳ ଏଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇକ୍ଲୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଥିବ? ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବ। ପରିବେଶ ରହିଥିବ, ଏଇଟା ପଡ଼ୋଶୀ ରହିଥିବ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ।
तापर देख बहुत इजिली पिलामाने किसी कौन से प्रकार मनरे द्वंद्व न रखी किसी न भावी आपण मैंने सुंदर भाव परीक्षा हॉल को जातु और निहाती ये गोटे भिडियो आपण मानक बहुत साहाय्य करिवो आपण निहाती कौन करेंगे मुझे कहूँ 80 ରୁ 90 निहाती रखिक आसवे ये गोटे भिडियो बहुत इजिली पढ़ुची तेणु आपने सुंदर भाव में परीक्षा दे आसवे। तापर देख 29 नंबर शिशु को मूल्य आचरण और नीति क्योंठार मिले ना परिवेश पड़ोशी और सामाजिक परिस्थिति। आउ गोटे पिला माने कथा जो माने ये जो DCC 1 जो परीक्षा देवाक जाउछन 2005 रे 2025 रे जो माने इंग्लिश रखिचंती तेणु इंग्लिश वीडियो मु आनिबा को जाउछि एवं जो माने ओडिया रखुचंती तांको पई ए वीडियोटी संपूर्ण भाव में मु कोन करछि रे आलोचना करि दैछि। जो माने ओडिया रे परीक्षा देवाक जाउछंती समान तो निहाती ए वीडियोटी देखिकी जानतु। ये गोटे भिडियो आपण मानक निहाती कहूँ 80 ରୁ 90 बा 90 ରୁ निहाती आपण मैंने 100 को 100 मध्य रखिपारे ये गोटे भिडियो। तापर देखो शिशु को मूल्य आचरण और नीति क्योंठार मिले माध्यम परिवार आम कौटुरे परिवार समाज ठू मिली थाए यहाँ पिला माने टिके डबल होती पिला माने देख 29 नंबर हाँ कि नहीं तेणु देखीद यार ठीक उत्तर हम से कौन हम परिवार एवं समाज ये पिला माने टिके मन रखिए यहाँ कौन हम काटिदेवा उत्तरटा कौन हम परिवार एवं समाज ये भूल दे दीजिए पिला माने। तापर देखो 30 नंबर चाइल्ड एक्सपीरियंस कौन फल मैं कौन से कहूँ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केवल व्यक्तिगत यहाँ नुहे तेणु यार सठिक उत्तरटा हम कौन ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक और परिवेश परिप्रेक्ष्य। तापर देखो पिला माने पुणी आउ 30 रही देख संपूर्ण भाव में कौन सुंदर भाव तुम मानक आलोचना कर दे गोटे भिडियो देखूँ निहाती आपण मानक DCC जो 2005 रे जो परीक्षा देवाक जाउछन्ती आपण गोटे भिडियो रे संपूर्ण भाव में पास होई जिवे कौन सी आपण मानक डर लगे नहीं भय द्वंद्व कौन से रहिबो ना। देख शिशु विकास प्रधान उद्देश्य कौन उद्देश्य ना से देछि देख बी रे संपूर्ण शारीरिक मानसिक भावनात्मक सामाजिक परिवर्तन ए रे देछि केवल वृद्धि डी रे देछि केवल पाठशाला परिमाण सी रे देछि केवल पोषण तेणु आप जानीपे यार ठीक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी कौन हो संपूर्ण शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन। वृद्धि बा ग्रोथ अर्थ कौन आकार उच्चता और ओजन पिला माने हम टिके जो गुड़िक भूल होती आपने क्षमा करेंगे ओडिया बहुत कष्ट लगे DTP करवा PPT करने तेणु जो गुड़िक भूल हो निजे भूलटी को ठीक कर पढ़ंतु निर्भुल आकार पढ़ंतु। तापर देखो वृद्धि बा ग्रोथ रो अर्थ कौन यार ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर कौट भाव से ए आकार उच्चता और ओजन आमर कौन होता है वृद्धि होता है। तापर देख विकास बा डेवलपमेंट कौट हम ठीक उत्तरटी जो एक सतत एवं आजीवन प्रक्रिया ऑप्शन नंबर बी। तापर देख शिशु विकास पर्याय गुड़िक कौटा उपरोक्त समस्त शैशव अवस्था बाल्य अवस्था किशोर अवस्था तेणु सब गुड़िक होता है हाँ कि नहीं। तापर देख शैशव अवस्था केते बयसर युड़िक बहुत गुरुत्वपूर्ण पे युड़िक आपण निहाती मन रखा पड़ो शैशव अवस्था तेणु जन्मर आम जाचु 2 वर्ष जो सेंसरी मोटर कहूँ इंग्लीश रे तेणु जन्मर 2 वर्ष युड़िक आप मन रखी था आउ सब गुड़िक इजिली आसूँ सहजरे आसूँ आप निहाती खाली क्वेश्चन पढ़ले आप निहाती ठीक करें 4टा ऑप्शन को देखिए तापर देख 6 नंबर कौन कौन ना प्रारंभिक बाल्यावस्था को ये कौन हम पिला माने कौन कह जाए बेबीहुड चयन परिस्वल्प बयस उपरोक्त समस्त यहाँ कौन हम उपरोक्त समस्त दे सब गुड़िक हम बुझिपारे। तापर चाल किशोर बयसर ये सीमा टे मन रखिए युड़िक किशोर अवस्थार बयस केते हम 12 ରୁ 18 वर्ष। तापर देख निम्नोक्त क्योंटी विकास क्षेत्र नुहे कहूँ कौटा हम आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक हूँ भगवान एगुड़िक हम बौद्धिक ना सामाजिक विकास बौद्धिक विकास शारीरिक विकास एगुड़िक होता है कि आध्यात्मिक विकास कौन ये हम ना। तापर मोटर विकास कौन सहित संपर्कित कौटा संपर्कित रही शारीरिक गति और समन्वय सहित संपर्कित ऑप्शन नंबर ए। तापर चलते 10 नंबर भाषा विकास लाभ कौटा हम ज्ञानीय वृद्धि संयोग कौशल सामाजिक संपर्क उपरोक्त जेहेतु उपरोक्त समस्त अच्छे तेणु सब गुड़िक आमर दरकार। तापर 11 नंबर भावनात्मक विकास कहीं दरकारी कहीं आमको दरकार भावना ना कौन कौच देख भावना व्यक्त पिला हाँ भावना
ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟତା ଢେର ବା ସହାୟତା ଏଇଟା କରେ, ଢେର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କରେ। ଦେଖ ଏବଂ ସେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ହିଁ ଠିକ୍, ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ସଠିକ୍ ଭୁଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ନୀତିଗତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଗତ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଦରକାର କ'ଣ? କ'ଣ ଦରକାର? ଦେଖ 1ରେ ଦେଇଛି ସାର୍ବଭୌମ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା, ଏବଂ ସିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ। ତାପରେ ଚାଲ 14 ନମ୍ବର, ସାର୍ବଭୌମ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଗତି ସମାନ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦେଖ ବିକାଶ କ୍ରମ ସମାନତଃ ନା ସାଧାରଣତ୍ୟ ସମାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସାର୍ବଭୌମ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକାଶର କ୍ରମ ସାଧାରଣତ୍ୟ ସମାନ। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଲାଭ କେଉଁଟା? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଲାଭ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସବୁ। ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ? ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଧୀର ତୀବ୍ର ଶିଖିବାକୁ ବୁଝିବା, ଉଚିତ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ 16, ଶିଶୁ ବିକାଶ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ? ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବା ଶିଶୁଟି କ'ଣ ଶିଖିବା ଦରକାର? ନା ବ୍ୟବହାର ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସୁଧାରି ପାରିବା, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ବା ସମସ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ମାରିକି ଆସିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁ ବିକାଶର ଲାଭ କାହାକୁ କହିବା? ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ସେବାଦାତା, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଏସବୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖ ଶୋଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ମଗଜ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଗଠନ ହୁଏ, ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଗଠିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଡିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ଚାଲ 19 ନମ୍ବର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭିତ୍ତିକାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକାଳ, ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ନା କିଛି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତରଟା ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଏତିକି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି କହୁଛି ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତ ପାଖେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ DC1 ପେପରଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ନିହାତି ପାସ୍ କରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି DC2 DC3କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ DC ଯେଉଁ ପେପର ରହିଛି 2025 ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବଂଶାନୁଗତ, ପରିବେଶ, ଉଭୟ, କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେବ? ବଂଶାନୁଗତରେ ହେବ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରେ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଉଭୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ବିକାଶର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି? ବିକାଶ ପୁନରାମାନିତ ହୁଏ, ବିକାଶର ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରମରେ ହୁଏ, ଏବଂ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର, ତେଣୁ ସବୁ ଅଛି, ବିକାଶ ସତତ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିଟି ହେବ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ବୃଦ୍ଧି କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ସେଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତ ନିହାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବ, ପ୍ରଗାଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ନା ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କହିଦେଲି। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଉ, ଏବଂ ଦେଖ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ, ଏବଂ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ? ଟିକେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିକାଶ ଚାଲିଥାଏ କେବେ? ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆମର ବିକାଶ ଚାଲିଥାଏ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରଗାଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମାଜର ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା? ନା ଏଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ଖେଳର ଗୁରୁ, ବିକାଶ, ଭାଷା ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ନା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନୀୟ ବିକାଶ, ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ତର୍କ, ସ୍ମୃତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାଏ ଜ୍ଞାନୀୟ ବିକାଶ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ନୀତିଗତ ବିକାଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ପରିବାର, ଶିକ୍ଷକ,
ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ନୀତିଗତ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଆମର। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର, ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ବିକାଶ କେଉଁଠାରୁ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରହିଛି, କେଉଁଠାରୁ ନା ପାଠଶାଳା, ଘରରୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଖେଳି ପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଆକାରରେ ତୁମେ ଭାବିବ କେଉଁଠି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଘରରୁ ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 150ଟି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା 120ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନା 120ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ସେ କ'ଣ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି ରେ ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଥିବ କୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣମାନେ ଗୋଲ୍ ବୁଲେଇବେ, ଠିକ୍ କରିବେ ଏବଂ 30 ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପାସ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି କହିଲି 80ରୁ 90 ଭିତରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଶିଶୁତ୍ୱ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଶିଶୁତ୍ୱ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ କିଏ, ପିତାମାତା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କିଏ ନା ପିତାମାତା। ତେଣୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କରି ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିଶୁତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ କିଏ ପକାଇଥାଏ, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପକାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁ କାଳର କ'ଣର ଆଧାର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସମଗ୍ର ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ବିକାଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମାଜ କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗଠନ କ'ଣରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେହି ପରିବେଶ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତା କ'ଣ, କୌତୂହଳ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମଜା କରିକରି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ ବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ବା ନୋଟ୍ କରି ଟିକେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରବେଲ୍ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲ ଶିଶୁତ୍ୱ କଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ସେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଦରକାର। ତାପରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାର କ'ଣ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ତାର ଅଧିକାର। ତାପରେ ଶିଶୁ ବାଳରେ ଭାଷା କ'ଣରେ ହୁଏ ଶିଶୁ କାଳରେ, ଏଇଟା ବାଳ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ସରି ଟିକେ, ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କି ସବୁରେ କାଳ। ଶିଶୁ କାଳରେ ଭାଷାର ବିକାଶ କ'ଣ ନା ବିକାଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାର ହୋଇଥାଏ, ପରିବେଶ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଭାଷାର ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ କ'ଣରେ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ, କ'ଣ ତାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବ, ଖେଳ ଏବଂ ଗୀତ ତାକୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ଶିଶୁରେ ସାମାଜିକରଣ କ'ଣରେ ହୁଏ, ସାମାଜିକରଣ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ବା କ'ଣରେ ହୁଏ, ପରିବାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କରୁଛି, ଶିଶୁତ୍ୱର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଖେଳି ଖେଳି କ'ଣ କରିବା ସେ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ କ'ଣରେ ହୁଏ ନା ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହରେ ସେ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଶିଶୁତ୍ୱ କ'ଣର ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ବିକାଶ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ କ'ଣର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଶିଶୁକୁ କେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ କ'ଣରେ ଶିଖାଇବା ସହଜ, ଶିଶୁଙ୍କୁ କ'ଣରେ ଶିଖାଇବା ସହଜ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖେଳେଇଥାଉ। ତାପରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ'ଣରେ ହୁଏ ନା ସହପାଠୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଖେଳ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଶିଶୁତ୍ୱ କୋଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ।
25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶିଶୁଙ୍କୁ କ'ଣରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣଟା ତାକୁ ମନା କରିବା ଉଚିତ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ମନା କରିବେ। ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ଏବେ କାମ କର ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଖେଳ ବୁଲ ଖାଅ ଏଇସବୁରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର କ'ଣ, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ତାର ଅଧିକାର କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷା। ତାକୁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କୌତୁହଳରେ ମଜାରେ ଖେଳରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା କରାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ଶିଶୁଙ୍କୁ କ'ଣରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ, କ'ଣଥିରେ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। 28 ନମ୍ବର ଶିଶୁଙ୍କୁ କ'ଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶୋଷଣରୁ। ଶୋଷଣ ମାନେ ହେଉଛି କଷ୍ଟ, ତାକୁ କଷ୍ଟ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା ନିଆ ତେଣୁ ତାକୁ କେବେ ବି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ଶୋଷଣ ଦେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ, ତାକୁ ଆଦର କରିବ, ତାକୁ ହସି ମଜେଇକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, କୌତୁହଳରେ ଥଟ୍ଟା କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଖେଳ ଶିଖେଇବ ମଜା କରି ଏଇସବୁ। ତାପରେ 29 ଶିଶୁଙ୍କୁ କ'ଣରେ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଚିତ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ, କୌଣସି ଦଣ୍ଡ କୌଣସି ଭୟ କୌଣସି କ୍ରୋଧ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ନ ଦେଖି ମାରାପିଟ ମାଡ଼ଗୋଳ ଏସବୁ ନ ଦେଖିକି ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ଶିଶୁତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଭିତ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଜୀବନର କ'ଣ କରିବ ସଫଳତା, କେବେ ବି ତାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନର ସଫଳତା। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ 30ଟି ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶରେ ଖେଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ କାହିଁକି ନା ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଫ୍ରଜଲ ସମାଧାନ କରିବାର କେଉଁ ବିକାଶ ନା ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ। 3 ନମ୍ବର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଖେଳ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ ଲାଫ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଶାରୀରିକ ଓ ମୋଟର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତାପରେ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ସେୟାର ଓ ସହଯୋଗ ଶିଖନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଡାକ୍ତର ବା ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଖେଳିବା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଟିରେ କ'ଣ ହେବ ଭାଷା ଶିଖାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଖେଜ ଘୋରା ଶିଶୁ କ୍ରୋଧ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏହା ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ପିଲାଟିର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ହେବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିକାଶ ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଶିଶୁକୁ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ଖେଳ ତାକୁ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବିବ ଚିନ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ସେ କିଛି ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଫଳଦାୟକ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ମଜାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଖେଳ ଶିଖାଇବା। ତାପରେ ଦେଖ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ଅଣ୍ଡାଣୁ ମିଶିଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା କନସେପ୍ସନ୍। ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ପ୍ରଥମେ 2 ସପ୍ତାହ କ'ଣ ହେବ ଭିୟମ ପିରିୟଡ଼, ତାକୁ କ'ଣ ଅଭିୟମ ପିରିୟଡ଼ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହ କ'ଣ କହିବେ ଅଭିୟମ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 3ରୁ 8ମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏମ୍ବ୍ରିୟନିକ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଶିଶୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ କେବେ ହୁଏ ନା କିସ ଲାଗିଛି ପୋର୍ଟାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ରୁତ ଅଧିକ ସେ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବୃଦ୍ଧି ତ ନୁହେଁ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କେତେ ସପ୍ତାହ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 36-40 ସପ୍ତାହ। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏମୋମିଆ ବା ରକ୍ତାଳପତା ବନ୍ଦ ପାଇଁ କେଉଁ ପୋଷକତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଇରନ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ନିୟମିତ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କାହିଁକି, ମା ଏବଂ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାଆର ଭାବନାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବ କାହା ପରେ
ଅଜନ୍ମା ଶିଶୁ ଉପରେ ବହୁତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ DC 1 ପେପର୍ ପାସ୍ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବେ 70ରୁ 80 90 100 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନିହାତି ସେମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଭୟଭୀତ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟ୍ରା ୟୁଟ୍ରିଏନ୍ ଗ୍ରୋଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟ୍ରାର ଏବଂ ୟୁଟ୍ରିଏନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ। ତାପରେ ଚାଲ 19 ନମ୍ବର ଗଲା ପିଲାମାନେ 20 ନବଜାତ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ କାନ୍ଦିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାମ କରୁଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ କାନ୍ଦି ଥାଏ। ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମର ଅବଧି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନିଓନାଟାଲ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। 22 ନମ୍ବର ନବଜାତ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେବ ହେଉଛି କେବେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଉ ହର୍ସରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର କେଉଁ ସିରିୟସ୍ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A ଭିସିଅନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କ୍ରଲିଂ ଏବଂ ୱାଲ୍କିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରଲିଂ ଏବଂ ୱାଲ୍କିଂ ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ସ୍ପନ୍ ଧରିବା ବଟନ୍ ଲଗାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହେରାଡିଟି ପ୍ଲସ୍ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନ ରଖିକିରି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ DC 2 ପେପର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆଉ ରହିଲା 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ 2ଟା ରହିଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ DCC 2 ପେପରକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଇଏ ଥିଲା DCCର 1 ପେପର ଯେଉଁକି ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି DCCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଏଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ସେ ପକାଇଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ନା କିସ କହୁଛି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ନେଚୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ତାକୁ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ରହିଲା 29 ନମ୍ବର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଟୀକାକରଣ କାହିଁକି? ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ ହଁ କି ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ରୋକିବା ଇନଫେକ୍ଟିୟସ୍ ଡିସିଜ୍ ରୋକିବା ଟୀକା ରଖିବା ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏସବୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଟୀକାକରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ମୋଟର ସେନ୍ସରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିକାଶ ହଁ କି ନାହିଁ ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଧାର। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ DCC 1 ପେପରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି 120ଟି ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନା 120ଟି ପାଖାପାଖି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି 80ରୁ 90 ମାର୍କ କ'ଣ କରିପାରିବେ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଲା DCEC ଯେଉଁ ପେପର 2କୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି
ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା, ସେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।